दसना ये चाहुंदा सब तो पहला कि असी ये इंडस्ट्री 1990 तो आलमोस्ट सारे केबल ऑपरेटर भरा चला रहे हैं। ਜਦੋਂ कि कोई भी ਰੈਗੂਲੇਟ नहीं सी करता इस इंडस्ट्री ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 31-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ने पोलीटिकल कैरीयर स्टार्ट किया तो अज वो किहड़े अहुदियां दे उत्ते पहुंचे हुए आ, अपने आप ही लीडर साहबान सारे देख सकते हैं कि अज तो 31 साल पहला जिहड़ी उन्होंने वर्करी स्टार्ट की, कोई मैंबर पंचायत बनया, कोई MC बनया, अज वो कोई MP बनया होया, कोई MLA बनया होया, कोई मिनिस्टर बनया होया, कोई CM बनया होया, कोई PM बनया होया। तो 31 साल पहला तो असी भी ये इंडस्ट्री स्टार्ट की। साडे नाल दे जिन्हां दोस्तां मित्रां ने कोई कपड़े का काम करता सी, कोई शूआं का काम करता सी, अज वो भी वड्डे वड्डे शोरूमां दे मालक बने बैठे आ। असीं ये केबल टीवी इंडस्ट्री हमेशा ही इस तरह मतलब साडी त्रासदी रही है कि इनसिक्योरिटी दे विच ही असीं केबल टीवी इंडस्ट्री चलाई। पहला भी एक बार जिवें हुण साडे CM साहब ने कुछ सोचा होऊगा, जिहड़ा उन्होंने 100 रुपया केबल टीवी का रेट अनाउंस करता, जिहड़ा कि इंपॉसीबल आ दुनिया दे विच, मतलब किते भी नहीं हो सकता सारे हिंदुस्तान दे विच ही। इस तरह एक बार साहब बेअंत सिंह दी सरकार वेले भी 50% टैक्स जिहड़ा वो केबल टीवी ऑपरेटरां दी कलैक्शन दे उत्ते लाता गया सी। उदों भी असीं एसोसीएशन वल्लों एजीटेशन की, सारे लीडर साहबान नूं मिले, तो उस तो बाद साडा जिहड़ा टैक्स आ वो जिहड़ा लमसम लगा। उस तो बाद अज GST साडे ते लगा होया 18%। त्रासदी ये आ कि केबल टीवी ऑपरेटर नूं अज तक ना तो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे विच रजिस्टर्ड किया गया, ना किसी बैंक ने केबल ऑपरेटर नूं लोन दिता, ना किसी इंश्योरेंस ने किसी केबल ऑपरेटर नूं सानूं जिहड़ा इंश्योर किया। साडियां किवें वायरां जिहड़ियां सड़कां दे उत्ते पईयां होईयां ते किन्नी इनसिक्योरिटी दे विच असीं लोकां नूं जिहड़ी इह सर्विस दिंदे आ। भाई साहब इमेजिन करके देखो किन्ने हज़ार करोड़ की जिहड़ी इंडस्ट्री आ केबल ऑपरेटर ने खड़ी करती, ते केबल ऑपरेटर नूं ओहदे चों मिलिया की। जे मैं लीडरां दी भाषा दे विच कहां तां सही मैणे दे विच साडे मतलब मैं वर्ड नहीं वरतना चाहुंदा, पल्ले कुछ भी नहीं पिया। ते शब्द ये अगों सानूं सुणन नूं मिलिया कि केबल ऑपरेटर एक माफिया। सारी जिंदगी ला के असीं तिल करके इत्थों तक पहुंचे हैं, किवें असीं तारां पाईयां, की कुछ कीता, अज सारे किवें वायर पई हुई आ, किवें साडा मतलब लोगों तक असीं सर्विस पहुँचाने, किन्ने डिपार्टमेंटां नूं डील करना पैंदा, उहदे बावजूद भी सरकार वालों सहूलत सानूं कोई नहीं, उल्टा 18% GST साडे ते लगा। अज जे रेवन्यू की मैं गल करां, हज़ारां करोड़ नहीं लखां करोड़ रुपया जिहड़ा केबल टीवी इंडस्ट्री तो अलग अलग थावां दे उत्ते जिहड़ा कलैक्ट केबल ऑपरेटर करदा, चाहे वह पैसा ब्रॉडकास्टर कोले जांदा, चाहे वह पैसा MSO कोले जांदा, चाहे सरकार कोले जांदा GST के रूप च। जे तुसीं GST की टोटल कलैक्शन इंडिया की देखो तो हज़ारां करोड़ रुपया टोटल GST की कलैक्शन बनती है। जे पंजाब की कलैक्शन लैनी है तुसीं तां कल्ले पंजाब दे विच GST का कितना शेयर आउंदा ये अपने फाइनांस मिनिस्टर साहब तुहानूं ज़्यादा चंगी तरह साडे नाल दस सकदे आ। इन्ना टैक्स देण दे बावजूद भी अज जो असीं केबल टीवी का लोगों तो चार्ज करते हैं आलमोस्ट 50-55 रुपये वो चो GST नूं ही चला जाता है। जिहड़ा साडी केबल हुण आपां मुद्दे की गल करिए, जिहड़ा 100 रुपया इन्हां ने केबल टीवी का अनाउंस करता CM साहब ने, मैं हथ जोड़ के बेनती उन्होंने करनी चाहुंदा कि कृपा करके एक तां इहदा नोटिफिकेशन जरूर करो। तुसीं जवानी कलामी स्टेजां दे उत्ते चढ़ के कहता कि असीं 100 रुपए दे विच केबल देवांगे, नहीं तां गाहक आए केबल ऑपरेटर नूं ये कवे वो कवे जो भी कहना चाहुंदे ने वो। कृपा करके हथ जोड़ के बेनती है कि वह नोटिफिकेशन जारी करो, ठीक है जी। वो तो सानू भी पता लगे कि असीं 100 रुपए की केबल किवें दिखा सकते हैं जां कोई होर किवें 100 रुपए की केबल दे सकता। पहली गल तां ये जिहड़ा मुद्दा इहदा रेट फिक्स करन दा मुद्दा वो सेंटर गौरमेंट का IB मिनिस्ट्री वालों जिहड़ी ट्राई रेगूलेट करदी आ केबल टीवी इंडस्ट्री नूं, ट्राई रेगूलेट करदी आ टैलीफोन की जिहड़ी सारे चाहे वो मोबाइल आ, चाहे वो लैंडलाइन आ, चाहे अपना सारा सोशल मीडिया नैट आ,
ट्राई रेगूलेट करती है। तो ट्राई वालों एक रेट तय किए गए हैं केबल के, जिहदे तहत केबल टीवी ऑपरेटर 130 रुपए फ्री टू एयर चैनलों के कलैक्ट कर सकता कस्टमर तो। GST वखरा 130 रुपए प्लस GST। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ट्राई ने शेयर डिफाइन किया होया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 45 रुपए केबल ऑपरेटर ਦੇ ਆ, 45% ਤੇ 55% ਜਿਹੜਾ ਉਹ MSO ਦਾ। जे MSO ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ 에ਅਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ ਆ, ਵਿਨ ਕੇਬਲ ਆ, ਡਿਨ ਕੇਬਲ ਆ, ਫਾਸਟਵੇ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ 45% ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 65 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 65 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸੱਜਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। 130 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਦਾ 20% ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20% ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ MSO ਦਾ ਤੇ 10% ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜੇ 65 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ 130 ਰੁਪਈਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਤਲਬ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 15-20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਜਮਾ 15-20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ 80-85 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ 80-85 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ, ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ GST ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ CA ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DTH ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਤੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਪਰ DTH ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਜ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ DTH ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦਾ, DTH ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਕੋਈ GTV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਡਿਸ਼ TV, ਕੋਈ ਸਟਾਰ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ, ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਆ ਉਹੀ DTH ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਗਾਹਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਸੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਾ, ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੂ ਜੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦੂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? GST ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਗਾਹਕ ਲੜੂਗਾ, ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DTH ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੇਮ ਆਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਉਹਦਾ ਖੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋੜ ਕੇ ਧਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜਿਆ ਜਾਊ। ਬਾਈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਭਗ 500 ਲਾ ਲਓ, 700 ਲਾ ਲਓ, 1000 ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ 10-20 ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ 10-20% 25% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ? ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 500-600 ਦਊਗਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ 300-250। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ 300-350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ DTH ਜਿਹੜਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੇਬਲ 100 ਚ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, DTH 500-600 ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਟਰਾਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰਾਈ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MQ2 ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਲੌਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, DTH ਲੌਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CM ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੂਚਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ DTH ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ नहीं। तो वोट राजनीति है सर अगले चुनाव को लेकर, ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਕਾਊਂਟ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਐਨਾਲੌਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਕੇਬਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ 2-3 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ DTH ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਾਲੌਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ MSO ਉਹ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? GST ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਰੈਵਨਿਊ? ਕੋਈ ਨਾ ਓਨਲੀ GST, ਜੋ GST ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ GST 'ਚ 50% 50% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। 9% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, 9% ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, 130 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ 160 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ 23 ਰੁਪਏ GST ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ, 130 प्लस 23 रुपए GST, 153 ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। आज उत्ते तन- चटनी साहब सीएम साहब ने बड़ा किया है कि केबल ऑपरेटर 700 रुपए एक कनेक्शन वसूल कर रहे हैं। 700 रुपए वाली गल ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਰੇਟ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਰੇਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ, MSO ਦਾ ਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, 130 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਆ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਹਾਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਹਾਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਐਤਕੀ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ? 14 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਰ ਘਟੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ DTH ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 30 ਲੱਖ ਡੱਬਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 18 ਲੱਖ ਡੱਬਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ DTH ਦੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 17 ਲੱਖ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 6,000 6,500 ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 5,000। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ 500-700 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ 15-17,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਏਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਈ ਏਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ EMPLOYE ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ EMPLOYE ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20,000-25,000 ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ EMPLOYE ਰੱਖਿਆ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਵੀ 2-2 ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ OTT ਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। उधर क्लॉज है 4A ब्रैकेट 5 डिटेट कर देना समझते। इट शैल बी ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी केबल ऑपरेटर टू पब्लिसाइज प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सब्सक्रिप्शन रेट्स, standard of quality of service and mechanism for redressal of subscribers grievances in such manner and at such periodic intervals as may be specified by central government or authority for the benefit of subscriber।
And authority is TRA, Telecom Regulatory Authority of India. ये authority है जो सानू regulate करती है, and it's a very regulated sector, micro-managed by TRA. It is not macro-managed, it is micro-managed by TRA. Even sharing between LCO and MSO is defined by TRA. ਸਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖੰਭੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਦ ਟੈਰਿਫ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਟੈਰਿਫ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ TRA is the power authority. TRA has to regulate the entire business. Accountability part. Accountability is definitely, अगर TRA right of way, Telegraph Act ਦੇ ਅੰਡਰ right of way ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। The right of ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ DTH 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ 500 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। अदरवाइज लीगल जो भी होगा we follow। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 153 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਚੈਨਲ 200 ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜਾਂ MSO ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ नहीं जी, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। गिल साहब एक बड़ी आर्टिकल हुआ है, केबल ऑपरेटर माफिया किया जाता है। इनफैक्ट विधानसभा में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने केवल लोकल बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन लोकल बॉडी ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅੱਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ PSEB ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। PSB ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? PSPCL ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਐਨੂਅਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੇਜ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਲ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। 1500 ਆਪਰੇਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 5-6 DTH ਪਲੇਅਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, 5-6 ਕੇਬਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਕੈਮ ਹੈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰਾਫੇਰੀ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ
30-30,000 40-40,000 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਡ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਡ ਵੀ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ 5-7 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ follow the legal recourse as already told. Regarding the polls, sir, polls of PSPCL 200 रुपए पर पोल पर एनम लगे जी। हाँ जी, 200 रुपए 50,000 पोल तक और 50,000 तो ऊपर 1 लाख पोल तक 185 रुपए और 1 लाख पोल तो ऊपर कोई यूज करता है तो 175 रुपए पर ईयर लगेगा। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਪੀਐਸਸੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥੋੜੀ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 58-59 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 50-52-55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ DTH ਖਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਫੋਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਐਪ ਖਾ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ OTT ਖਾ ਗਿਆ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ NTO 1 ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ NTO 2 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 70% ਪੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, 70%। ਭਾਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਹੋਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ, ਗੈਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਣੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਖਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖੂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 90 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1990 'ਚ ਰੇਟ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। कोई स्टडी नहीं की गई जी। ये रैंडम स्टेटमेंट है। इन्होंने कोई महीना पहला 2 महीने पहला सवाए उदों कहने तो इलावा कोई कमेटी जी बनाई होवे, तां गलबात कीती होवे जिस 50 ने 100 रुपया क्यों किवें रख दांगे? मतलब तां कोई आधार होगा कि एक मिनट मैं बोल देख लो 1 रुपये च हो जाऊगा, चलान चुक जाऊगा। 1 रुपये का फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚੂ ਆ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਮੈਂ
ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਜੋ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮਨੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਲੀਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਕੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 5 7 10 50 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ 100 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਐ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 130 ਰੁਪਏ में ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਗੇ। मैं क्या बेसिकली दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट. We are covered under the central union government, and this sector is highly, extremely regulated by the regulator, stipulated by central government. The state government has got no role in this. हिंदी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है जी टू क्लैरिफाई कि ये 100 रुपये में केबल टीवी नहीं चल सकता है, पॉसिबल नहीं है। केबल टीवी एक रेगुलेटेड रिजीम है, इसके रेट्स जो भी फिक्स होने, अगर तो ब्रॉडकास्टर पे चैनल का रेट ब्रॉडकास्टर ने फिक्स करना है, बेसिक चैनल्स का रेट पहले से फिक्स्ड है, उसमें से हमें जो हिस्सा मिलता है 65 रुपये टोटल हमें आते हैं। 65 प्लस अगर 20-30 रुपये और आते हैं, वैसे ही हम 100 रुपये से नीचे केबल टीवी चला रहे हैं आज, उसमें हमारे खर्चे भी नहीं निकलते हैं। तो अब और अगर 100 रुपये में केबल टीवी चलेगा तो उसमें ब्रॉडकास्टर क्या लेगा, एमएसओ क्या लेगा और केबल ऑपरेटर क्या लेगा। इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा। इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। एक केबल ऑपरेटर है जो लास्ट माइल ऑपरेटर कहलाता है, LCO। उसके ऊपर एमएसओ है जो कंसोलिडेटर है, उसके ऊपर ब्रॉडकास्टर है। पे चैनल का रेट ब्रॉडकास्टर फिक्स करता है। एमएसओ को अपनी कंसोलिडेशन के लिए वो जो 55% बेसिक का रेट मिलता है और 10% कमीशन मिलती है, और 45% बेसिक का रेट केबल ऑपरेटर को मिलता है और 10% कमीशन मिलती है। यही केबल ऑपरेटर की कमाई है, इससे ज़्यादा कमाई नहीं है केबल ऑपरेटर की। यही समझाने के लिए। तो कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, कितने आज की तारीख में जी 25,000 परिवार इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो यदि मुख्यमंत्री ने फिर भी कहा कि हम इसको 100 रुपए से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे तो वी विल हाँ जी बिल्कुल जी, हम लीगल रिकोर्स फॉलो करेंगे। तो लीगल क्या फॉलो करेंगे आप? हम हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे जी इसके लिए। गिल साहब ये बताएं कि मुख्यमंत्री ने आपके साथ कोई किसी के साथ सलाह मशवरा किया है, या कोई कमेटी बना के कोई उसकी जो एज पर आर इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे कम्युनिटी में से, केबल ऑपरेटर कम्युनिटी में से किसी से कोई मीटिंग नहीं की गई। तो आप मानते हैं कि डिक्टेटरशिप है ये?
देखो जी, मैं सीएम साहब के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, बट हाँ हमारे से कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं अगेन आई वांट टू स्पेसिफाई तो 100 दैट। रुपये का किस तरह से उन्होंने रख दिया? ये सर उनकी स्टडी होगी और मेरे हिसाब से स्टडी नहीं है। दैट्स व्हाट आई कैन से। सीएम साहब एक काम कर सकते केवल सस्ती करने वास्ते, एक काम कर सकते सीएम साहब केवल, सीएम साहब एक काम कर सकते हैं केबल को सस्ता करने के लिए जीएसटी में रिलीफ दिला दें पंजाब को, ब्रॉडकास्टर तो रिलीफ दिला दें। केबल ऑपरेटर तो आपकी स्टेट का है, कोई बाहर से तो आया नहीं केबल ऑपरेटर, रोजगार तो आपकी स्टेट को मिला है, तो आप ब्रॉडकास्टर से हमें रिलीफ दिला दो। 18% जीएसटी है उसमें रिलीफ दिला दो, तो हम वो ही पास ऑन कर देते हैं आगे। हमारे साथ बैठकर मीटिंग करें, हमें बुलाएं, हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि अगर केबल के रेट कम करने तो ये तरीके हैं कर लें, ब्रॉडकास्टर का रेट कम करवा दें, मीटिंगें करें उनके साथ और रेट कम हो सकता है। 300 से कितना कम हो सकता है? इट डिपेंड करता है। जीएसटी में भी 18% तो जीएसटी है जी। ठीक है सर सर जिस तरह से जो छोटे केबल ऑपरेटर हैं उनको लेकर बात कही जा रही है कि केबल माफिया का जो प्रोनाउंसिएशन है आप भी कह रहे हैं कि केबल माफिया कहा जा रहा है, तो अगर देखा जाए